प्रथम प्रश्न सब देवता माने बसचंती माँ बसुमती अनुमति नहीं कला कला दशरथ पुओ मो झील मिछ कथा लिखिला न हाँ तुम झील जो लिखिले बड़ी नहीं आने आज जाए तो तुम झीलकर मन दी जन बड़ी थिला जनक सांगे प्रेम करने को जनक सांगे प्रीति करने से जो कहले नी बड़ी नहीं आने आज जाए तो से संपूर्ण भूल तुम झीलकर बहु दिन तलू जनक उपरे मन बड़ी थिला प्रीति करबा पई जनक उपरे मन बड़ी थिला प्रेम करबा मु मन को कहू नहीं कवि सम्राट उपेंद्र भंज वैदेही विलास राम बुझौचंती माँ बसुमती की माँ मु तुम झील ना मिथ्या कहू गोटे पद राग होची चोखी चाहा थोई दे पुरुणा कालिया पाला वाला ढांचा रे रानी राम कहले सुन माँ तुम झील मते बाहा हवा पूर्वरु का थई मन बळै थे कहला ये वैदेही विमला के सारे नाहे बारटा गाइबी जी आपण मैंने बस सब शुण समय हेले से आसबे तू कहीं व्यस्त हो आपण मैंने आज विचार करेंगे आपण मैंने छोटिया श्रोता नुह आपण मैंने आपण मान जीवन काल भितर वरिष्ठ धुरीण योग्य योग्य गायक मान पाला को शुणी आपण मैंने विचारक समीक्षक आपण मैंने राम कहले लो माँ आमे जो ऋषि विश्वामित्र पछरे मो पछरे मो भाई लक्ष्मण सार टे नजर दियंतु आज्ञा कौन कहते ना कौन विश्वामित्र पछरे राम राम पछरे लक्ष्मण मिथिला राजदान रे गला बेले तुम झील सीता अनेक सखी मानक मेल त्रिताल प्रासाद उपरे 3 महला कोठा छात उपरे बसिकी बाटू को छाई लक्ष्य पड़गला प्रथमे तुम झीलकर मो उपरे मु कालिया किंतु कलांगे कले लालसा मते देखी तुम झील मन रे लालसा जागिला मो भाई लक्ष्मण को देखी से गौरवान्विता हेले सेठी स्थिर कले कोठी ना कोठा उपरे ये कालिया रंगर युवक मो बर आउ तांको पछरे जी आछुंती से निश्चित तांको सान होइथिबे कारण पछरे आछुंती ना ये मो दियर होंते कि बर देवर जे मनासे बर देवर हेबा को मानसे घोष तुमे तो सेदिनु कोठा ऊपर मते देखि कि इच्छा करितलो मु विश्वामित्र जेतो बळे जनक को पाखरे पहुंचिला परे से राजी होबारु सिना मु धनु भांगिले ना ठीक ना भूल
ସେତେବେଳେ ମୋର ଆଡମିସନ ହେଇନି। ସେ କହିଲେ ଦେଖିଲେ ବୋଇଲେ ଦେଖିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମେଇବାରେ କେଡେ କେଡେ ରାଜା ମାନେ ଗଲେ। ତୁମେ ମତେ ସେଦିନ କୋଠା ଉପରେ ଦେଖି ମନ ଦେଇଦେଲ, ଏବେ କଣ କହୁଛ ଏ ଯାବତ କାହାକୁ ଚିନ୍ତା କରିନା? ଇଏ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଏଇଟା ସୀତାଙ୍କର କହିବାଟା ଠିକ କି ଭୁଲ? ସୀତାକୁ ଅସତୀ ସନାଦାସ କହୁନି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ରାମ ତାଙ୍କ ତ୍ରୁଟି ବାଛିଲେ। ଆଜି ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇକି ଆସ ପାଢି ପଣ୍ଡିତେ ସାରେ, ଇଏ ବାଳକ ବାଳକ ନୁହ। ତୁମେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଇଛ କାଲି ମୋଠୁ। ଗୋଟେ ଗାୟକକୁ କହିବ ମାଇଚିଆ, ଯେତିକି ଆପଣ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସବୁ ଶୁଣ। ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନୀନ୍ଦ୍ର ପୁଙ୍ଗବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ଏ ସମାଲୋଚନାଟା ରାମଙ୍କର ସୀତାକୁ ଠିକ ଅଛି ନା ନାଇଁ? ଭଞ୍ଜ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଲେଖିନି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୁଁ ଯଦି ମନ ଗଢା ପଦ ବୋଲନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ମତେ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯାହା କହିବି ଭଞ୍ଜଙ୍କର କହିବି, ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କର କହିବି, କପିଳଙ୍କର କହିବି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ବ୍ରହ୍ମା ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ କୁହନ୍ତୁ। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଉ ଉତ୍ତର ଥାଉ, ପଛରେ ସମାଧାନ ହବ। କିଏ ଠିକ କିଏ ଭୁଲ ପଛରେ ଦେଖିବ। କହୁନାହାନ୍ତି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, କଣ କରିବି? ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ, ମୁଁ ବହି କିଣି ପାରୁନି। କୋଉଠି ମୁଁ ପଇସା କଣ ରଖେଇ? ମୁଁ ସବୁ ବାଣ୍ଟି ଦିଏ। ମୁଁ କଣ ମାଷ୍ଟରିଆ ଗାୟକ ହେଇଛି କି ଛେନାରୁ ଚୋପା ଛଡାଇବି? ପଇସା ବାଣ୍ଟି ଦେବି ମୁଁ? ଏକାଥରେ ଇଏ ଜଣା ପଡୁଛି ପାଢି ସପଟକରେ ନା, ଇଏ ମହାସୂତ୍ରକାରୀ। 5-7 ପିଲାଙ୍କୁ ସୂତ୍ରକାରୀ ରଖିଛନ୍ତି ପଣ୍ଡା ବାବୁ। ନିଜେ ଚୁପ୍ ହେଇ ବସି ପଡି ତାଙ୍କୁ ଲଗେଇছে। ସେ ସେଠି ପପୁ ବାବୁ ହସୁଛି। ଏ ପୁଅ ବାବୁରେ, ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ ସାର୍। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଭାଗ୍ୟର ବିଡମ୍ବନା, ତୁମେ ମତେ ବିବାହ କରିଥିଲ ହେଇଥାନ୍ତ ରାଜରାଣୀ। ରାତି ପାହିବାରୁ ମଉସା, ରାତି ପାହିଲେ ମୁଁ ରାଜା ହେଇଥାନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲକୁ ବାହାରିଲି ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳନ କରି। ବାବା ଯେତେବେଳେ ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳନ କରି ରାମ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଓହୋ ଏ ମା ର ପାଟି କରନା, ସୀତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସୀତାଙ୍କ ପାଖରେ ବିଦାୟ ନେବେ। ପିଲାମା, ଯଦି କିଏ ସୈନିକ ଥିବ ବିଚାର କର, ସୀମାନ୍ତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଥିବ। ସୈନିକ ଜଣକ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଲା ପରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ କି ଅଶ୍ରୁଳ ନେତ୍ରରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିବ, ମୁଁ ଯାଉଛି, ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଛି ସୀମାନ୍ତରେ, ମୁଁ ଫେରିବି କି ନ ଫେରିବି କହିପାରିବିନି। ମୋ ବାପା ମା ତୁମକୁ ଲାଗିଲେ। ରାମ 14 ବର୍ଷ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବେ। ସୀତା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି କହିଲେ, ଜାନକୀ ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଲୋକ ଲେଖିଲେ। ବାଲ୍ମୀକି ବହି ସଂସ୍କୃତ ରାମାୟଣ କହିଲେ, ଅଦୈବ ଦାସ୍ୟାମି ବନଂ ତ୍ୱଂ ତ୍ୱଂ ଶ୍ୱଶୁର ସମୀପସା। ये शुश्रूषा कुरु में मातु न मिथ्याबादी न बयन। जनक नंदिनी जानकी धीरे धीरे कोलाहल हेले तो अड़ुआ। हाँ हौ आ कौन करिया बोलो बह शुण पाला मो बोलो बह। हाँ बोऊ हबनी आ कौन हम शुणु मा जनक नंदिनी जानकी कि पचारे राम ठाकुर कहले जानकी मु अबेलारे जंगल को जाऊची तुम तुम ससुर समीपसा तुम्हें मो बापा माँ कि तुम सासु ससुर सेवा कर। सर कहवा रामकर भूल किंतु सीता कौन कले जान कहले मु केबे हेले अयोध्या आपन को छाड़ी की रही पारिबिनी। देखो माँ केड़े बड़ घर झील केड़े बड़ घर बोहू राम कहउचंदी मु अबेलारे जंगल को जाउची तुमे मो बापा माँ सेवा कर। अदैव दास्यामि वनं त्वं तुम ससुर समीपसा शुश्रूषा कुरु मे मातुः न मिथ्याबादिनं वय। सीता ठाकुराणी कहउचंदी मु आपन को छाड़ी की अयोध्या रे रही पारिबिनी। ये अयोध्या लागिबो मते
ମୁଁ ଯଦି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରୁହେ ଏ ଅଯୋଧ୍ୟା ମତେ ଜଙ୍ଗଲ ପରି ଲାଗିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱନାଥ ଖୁଣ୍ଟିଆ ମୂର୍ଚ୍ଛି ନ ପାରି ମୁଁ ସଙ୍ଗତେ ଆସିଲି। ସୀତା ରାମକୁ ମୂର୍ଚ୍ଛି ନ ପାରି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲେ। ରାମ କହୁଛନ୍ତି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ। ସୀତା କହିଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କି ମୁଁ ମୂର୍ଚ୍ଛି ପାରିବିନି। ରାମଙ୍କ କଥା ରଖିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲେ ବୋହୂ ପୁଅ ସହିତ ଜଙ୍ଗଲକୁ, ଶାଶୁ ବୁଢୀ ଘରେ ରହିବ। କୌଶଲ୍ୟା ବାହାରି ଆଇଲେ। କଣ କହିଲେ? କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। କୌଶଲ୍ୟା ଦେଖିଲେ ଆଲେ ଆଲେ ଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ମୋ ବୋହୂ ବାହାରିଲାଣି ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ, ପଦେ ଅଧେ କହିବନି ଶାଶୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ବୋହୂ ଯିବ, ଶାଶୁ କହିବନି ମା ବଜାର ସହର ଜାଗା, ହଉ ବାପା ଦେଖିକି ଚଳିବୁ। ଠିକ ସେହିପରି ଶାଶୁ ବୁଢୀ କହୁଛି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ। କହିଲା ଇଏ ବିପିନରେ ପିନ ଉରଜା ପୂର୍ବ ଦେଖି ବିପିନରେ ପିନ ଉରଜା ସହୋଦର ମଧ୍ୟରେ ସହୋଦର ମଧ୍ୟରେ କୌଶଲ୍ୟା ଦୌଡ଼ି ଆଇଲେ। କୁହନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେ ଛୋଟିଆ ଗାୟକ ନୁହଁ। ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆମେ ବାଦପାଲା କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ କହିଦଉଛୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ମଜାର ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଯୋଉଟା କହୁଛି ଏଇ କଣ୍ଠରୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ନାଚି ପାରୁଛନ୍ତି କି? କଣ୍ଠ ଅଛି କି? କହୁଛି ସେମିତି ଷ୍ଟେଜ ଫିଟିଂ କି? କିନ୍ତୁ କଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଝୁରୁଛି। ଛୋଟିଆ ନୁହେଁ। ସନାତନ ଦାସ ଏତେ ମୂର୍ଖ ନୁହଁ ଯେ କାହା ଭିତର ପ୍ରତିଭାକୁ ସେ ନିନ୍ଦା କରିବ। କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରତିଭାକୁ ଯଦି ନିନ୍ଦା କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ଆମ ପ୍ରତିଭା କୁଆଡେ ପାଣି ଫାଟିଯିବ। ସିଏ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ପାଲା ଗାଉଛନ୍ତି, ସେ ଅବସ୍ଥା ଆମର ହେଇଥିଲା, ଆମ ପାଲା କେହି ଶୁଣନ୍ତେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛି। କେବେ ମନ ଉଣା କରିଛନ୍ତି ସେ? ଆମେ ତ ଖାଇ ପିଇ ସୁସ୍ଥରେ ଶୋଉଛୁ, ପାଲା ଗାଉଛୁ। ବିଶ୍ରାମ ଅଛି? ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି, ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି। ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତାକୁ ସେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ, ଉପଲବ୍ଧି କରନ୍ତୁ। କେବେ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ ଭୋଗନ୍ତୁନି। ଛୋଟିଆ ନୁହଁ ସେ। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ସବୁ କଲ ଠିକ। ଯୋଉ ମାଇଚାଟା କହିଦେଲ ମତେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଲା। ତୁମେ ଏତେ କାହିଁ ପ୍ରେମ ହଉଛ? ମୁଁ ଜାଣିଛି ଖାଲି ଏ ନୁହଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ମୁଖ ଗାୟକ ନୃସିଂହ ହୋତା, ତାକୁ ସନା ଦାସ ତୁ ତା ମଞ୍ଚରେ କହିବେ। ମୁଁ କଣ ତାଠୁ ବେଶୀ ବଡ ଗାୟକ? କେତେ ଥର ଏମିତି ଗୋଇଠା ମାରିଥିବି ତାକୁ ବସା ଘରେ। କାହିଁ ସେଗୁଡା ପିଇଛୁ କହି ଗୋଇଠା ମାରେ। ସେ କିରିକିରି ବାଜି ହସ୍ତବ ଗୋଡକୁ ଧରିଥିବ। ଗୋଟିଏ ଗାୟକ, ତା ମନରେ ଇଗୋ ନାହିଁ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁତକ ଯୁବ ଗାୟକ ଯେତିକି, ଏକା ନୃସିଂହ ହୋତା ସେତିକି। ତାକୁ ମଞ୍ଚରେ ମୁଁ ତୁ ତା କୁହେ। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗାଉଛୁ ଆମେ 9 ନମ୍ବର ପାଣି ଟାଙ୍କି, ଜଣେ ଲୋକ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଅପରପକ୍ଷ ଗାୟକକୁ ତୁ ତା କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ସେ ଗାୟକକୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ସେ କହିଲା ସେ ଭାଇନା ମତେ କହିବେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଛି କହିବାକୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଚ୍ୟାନେଲରେ ତୁମେ କହିବ ବୋଲି ମୁଁ 2 ଦିନ ଅଭ୍ୟାସ କଲି। ତାର ଭିତରେ ବାଉଳାରେ ଥରେ ବାହାରି ଯାଇଛି। ହେଉଛି ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ପର୍କ। ସାଡ଼କୁ ଯାଉନାହିଁ ପୁଅ, କଥା ରହିଯିବ ଆଗକୁ। କହିଲେ ମା ହେ ପୃଥିବୀ ଝିଅ ପିନ ଉରଜା, ମୋ ପୁଅ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଛୁ, ଅପୂର୍ବ ଦ୍ରବ୍ୟ ମାଗିବୁନି। ଏ ବାବୁ ବାବୁ, ମା କୌଶଲ୍ୟା ସୀତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଜଙ୍ଗଲରେ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅପୂର୍ବ ଦ୍ରବ୍ୟ ମାଗିବୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେମିତି ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପଞ୍ଚବଟୀରେ, ମାଗିନାହାନ୍ତି।
कहला ये बंद कवि सम्राट उपेंद्र भंज कहला ये बंधने कबरी करंती चौरी बामे धनु धरी राघव उचारी आपण माने प्रत्युत्पन्नवती टिके विचार करंतु जो सासु बुढ़ी कही जे विपिन रे कि जंगल रे तुम अपूर्व द्रव्य मागिबनी तुमे कौन केड़े बड़ घर झील कौन भूली गल जेमती पंचवटी देखिल सुना मृग कौन कहले मुझे कबरी करी ता पुछु को बांधिबी हैं कौन कहलु सीतांकर मने नहीं जेमिति राम बाहरी आनिबा को जने मने पकई देला तू कहबू बहुत दिन हला सासू कहीदेले सीतांकर मने नहीं जने बा मने पकई देला कवि सम्राट उपेंद्र भंज सेई बई देई से विलास ओहो कले ये कला बदती पुराना कालिया स्वर बापा ये हाँ कौचे आगे ये कथाटा रही अधा अधा रखीदेवी कि कोईले मेला कर देकी अधा रही ये पुना सत कहबू ये तुम्हें टंका देच ना पढ़ा दे सत कह मो भणजा कौटी गोटे जजमानिया कहीकि घोषारी आनी हाउ हाउ प्रभु ना ये भल मानुची तुमको मानुच मानुच कौन बिक्री होची कि बापा मु आणती खंडे सब कहला बदती लक्षण कपटी आण स्वर पाड़ी बाबू या तुम्हें धार धारना कहला बदती लक्षण कपटी आण मारिच निश्चय लोकी बा थाऊ सुनी छबा तायु स्वर्णर तोबय बिबा थाउ सुनी छबा तायु स्वर्णर तोबय दिलोकी बा थाउ सुनी छबा तायु स्वर्णर तोबय 50 वर्ष बीती जीव जदि स्वरटा पकईदेव मुझे जानवी पारी ठीक गायक जी आपण मैंने बस सब शुणु अन्य मनस्क हो गल अड़ुआ हम चा आउे पर बांटी थे था सी आईला बेलू ये कहले किए लक्षण कहले कहले बापा ए भाई आपण कौन माँ को कथार जाऊँ सुना मृग को मारिबा से मारिछ सार परिष्कार करदे लक्षण बदती लक्षण ये कपटी एण ये कपटी मृग मारिछ निश्चय सीता तो ठकिनी से गोड़ को धर था से जीवा पर मना कर मना करू करू बर रुहा नास्ती करू करू करी ना मु जाऊ जाऊ चोर पलैला मु जाइछि कि ये मना करू करू से पलैले तुम्हें तो निजे स्त्री से स्वामी सासू कहीदेले ठकिनी गोड़ दीटा धरे पकड़े सासू कथा मानिले जानो कि लक्षण मन पकईदेले को मानिले ये गला 3 नंबर प्रश्न चतुर्थ प्रश्न पर पुरुष सांगे जानो कि चली गले पर पुरुष चली गले का सांगे रावण सांगे चली गले जबरदस्त रावण नेला रावण सीता को चोरी करी नहीं चोरी कला भंजक साहित्य बोली भी जदि अविश्वास हम मत कहबू तुम गाँव राम नीला करथबो देखिए सीता केमते गले राम कहते अरे भंज कवि सम्राट उपेंद्र भंज घुमसरगढ़ योग्यता है ए पोए गोटे पद दशग्रीव रावण सीता को चोरी करी नहीं ना राम कहले तुम्हें पर पुरुष परिचय देला पर ता संगे चली गल जेतबले चली गले
ରାମ ମାରିବା ପାଇଁ ମୃଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ, କହିଲେ ଭାଉଜ ତୋତେ ଲାଗିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତ୍ରାହି ଲକ୍ଷଣ ଡାକ ଶୁଣିଲେ, କିଏ? ସୀତା। କପିଳ କହିଲେ, କହିଲା ବେକେ ଗଛ ନ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୁର ପୀଡ଼ିତ କପତିତ କ୍ରୁଦ୍ଧ ନାଶ ୟତିକ୍ଷଣା। କାନରେ ଯେତେବେଳେ ତ୍ରାହି ଲକ୍ଷଣ ଡାକ ବାଜିଲା, ଚମକି ପଡିଲେ ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ଜାନକୀ। କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତୁମ ବେଗେନ ଗଛ, ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଯାଅ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହାତ ଯୋଡି ଦେଲେ, କହିଲେ ମା ଆପଣ କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୋ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସେ ହଉଛନ୍ତି ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟପତି। ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତକରେ ରାକ୍ଷସକୁ ମାରି ଫେରି ଆସିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ରାମଙ୍କ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତାଙ୍କୁ କହିଲା ବେଳେ ସୀତା ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲେ ଏମିତି କଥା କହିବେ ବୋଲି। ଉର୍ମିଳା କାବ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପଦ। ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ଜାନକୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଜାଣୁଛୁ? ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତକରେ ସେ ରାକ୍ଷସକୁ ମାରିକି ଆସିବେ। ରାମ କହିଲେ ସୀତେ ତୁମେ କଣ କହିଲ ମୋ ଭାଇ କି? କଣ କହିଲ? କହିଲା ଏ ସୌମିତ୍ରୀ ସମ୍ବୋଧନ ବାଣୀ ଥଣ୍ଡାରେ ଟିକେ ମୋ କଣ୍ଠ ପଡି ଯାଇଛି। ଇଏ ଜାନକୀ କଣ୍ଠ ପଡି ଯାଇଛି। ଜାନକୀ ହିତ ଚିତ୍ତେ ओडिशारे कौ गायक विश्वास करेनि कि कौ तोर इच्छा हो मारिया पड़ा तेणु रही से नृसिंहता पाखे बेकारिया कथा समय नष्ट कर। हाँ मद पीछि कौ मद ना भगवान रसा मृत मद पीछि रामायण मद पीछि सोना दास माल छिनौची आपना छाए पड़गला केते आक्शन मु देखौ नहीं नले देखैले ये मते कहते माइछा जेतिक आपण माने बसे सब सुनो देखिले से कबे माइछा कहबेनी आक्शन देखैनी मु समय आसीबो दिने देखिबो तुमे माइछा कोनरा जानिबो को एठी हमर देखा देखि अलगा जगह रहबो ना ए पुओ सीता से दिन जेते प्रकार चेष्टा कले लक्ष्मण बुझिले नहीं। सीता कहले लक्ष्मण तुम भाई ऊपर विपद पड़ी मु तुमको कहूँ जाओ तुम्हें कहीं जाऊ ना तुम्हें आसीच कहीं आम सागर गोड़े कि जानी मते नहीं भरत को दब कि निजे बाहब मुंड फिटे देला लक्ष्मण कहले माँ मु तो पाद दुईटी व्यतिरके तोर कौन से अवयव देखिनी
ମୁଁ ତୋତେ ମା ପରି ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ଭାଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ରାକ୍ଷସକୁ ମାରି ଆସିବେ ବୋଲି କହିଲି। ତୁ କେଡେ ବଡ କଥା କହିଦେଲୁ ମା। ମୁଁ ଜାଣିଲି ଖାଇବା ନାହିଁ, ପିଇବା ନାହିଁ, ଶୋଇବା ନାହିଁ। ମୁଁ ଆସିଥିଲି ସେବା କରିବାକୁ, ପୁରସ୍କାର ପାଇଲି ମା। ଇଏ ଦୁନିଆରେ ଗୋଟିଏ ନାରୀ କି ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ କୋଉ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହୁଁଛି ସେ ନାରୀ ଜାଣି ନବ। ତୁ କଣ ଜାଣିପାରୁନୁ ମା? ତୁ କଣ ଜାଣିନୁ ଏ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତୋତେ କୋଉ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖେ? କାହିଁକି ଏଡେ ବଡ କଥା କହିଲୁ ମା? କାହିଁକି ଏଡେ ବଡ କଥା କହିଲୁ ମା? ମୁଁ ତୋତେ ମୋ ହୃଦୟରେ ଦେବୀ ରୂପରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି, ସେ ଚିନ୍ତା କେବେ କରିନି। ଯାଉଛି ମା। କ୍ରୋଧରେ କୁପିତ ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରାୟ 3ଟି ନିଷେଧ ରେଖା ଟାଣି ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ସମୟ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ବରୁଣ ଗାର, ଗୋଟେ ଅଗ୍ନି ଗାର, ଗୋଟେ ମରୁତ ଗାର। ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଗଲେ ସେତିକି ବେଳେ ରାବଣ ଦେଖିଲା, କହିଲା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଯିବା। ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିବେ, ରାମ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସୀତାକୁ ରାବଣ ସୀତାକୁ ଚୋରି କରି ନେଇଲେ। ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟରୁ ପ୍ରମାଣ ଦେବି। ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଚାଲିଲେ ରାମଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସୀତାଙ୍କର କଟୁ ବାଣୀ ଶୁଣି ସେତିକି ବେଳେ ରାବଣ କଣ କଲା? କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କହିଲା ବହି ଜ୍ୟୋତି ବେଶ ରାବଣ ଯେ ଆସିବ ବିଭୂତି ଅଙ୍ଗ କର ମାରେ। ରାବଣ କଣ କଲା ନା ତା ରୂପ ବଦଳେଇ ଦେଲା। ଥିଲା 10ଟା ମୁଣ୍ଡ, 9ଟା ମୁଣ୍ଡକୁ ମାଇନସ କରିଦେଲା। 18ଟା ହାତକୁ 2ଟା ହାତ, ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ। ଦେହରେ ବିଭୂତି ବୋଳି ହେଲା। କରମାଳି କହିଲେ ଏଇ ହାତରେ ମାଳି ଧଇଲା, କରଙ୍କ କହିଲେ କମଣ୍ଡଳୁ ଧଇଲା। ବୁଝୁଛୁ? ଇଏ କୁଟୀର ଭିତରେ କିଏ, କୁଟୀର ବାହାରେ କଣ କହିଲା? ତୁ ନଥିଲୁ, କହିଲା ବସନ କଷାୟ ଭିକ୍ଷା ଆଣି ଦିଅ। ବସ କ୍ଷଣେ ଭାସ, ବସ କ୍ଷଣେ ଆସ ଭାସିଲା ଏ ଭାସ, ବସ କ୍ଷଣେ ଇସ ଆସନ୍ତୁ ଏ ଭାସ ଭାସିଲା। ମହିଳା ନୁହଁ, ମହିଳା। ମହିଳା କଣ ସଫା କରିବୁ? ଏ ମା, ଦଶଗ୍ରୀବ ରାବଣ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, କହିଲେ ମା ତୁମେ କୁଟୀରରେ କିଏ ଅଛ, ମତେ ଖଣ୍ଡେ ଭିକ୍ଷା ଦିଅ। ମୋ ମା ତୁମେ ଯୋଉ କଥା ନ କହିବ ସୀତା ସେଇ କଥା କହିଲେ। ସନାତନ ଦାସ ଯଦି ଏ ଗାଁକୁ ଏ ପୁଅର ଭିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆସିବ, ମୋ ମା କହିବେ କି ନାଇଁ ଆମ ସ୍ୱାମୀ ଯାଇଛନ୍ତି ନିଆଳି, ସେ ଆସନ୍ତୁ ଭିକ୍ଷା ଦେବି। ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ବସ କ୍ଷଣେ ଇସ ଭାଷିଣ ମହିଳା। ରାମ କହିଲେ, କହିଲେ ଜାନକୀ ତୁମେ ସେଦିନ ରାବଣକୁ କହିଲ ଈଶ ଆଇଲେ ଭିକ୍ଷା ଦେବି। ରାବଣ ମୂର୍ଖ ନୁହଁ, ରାବଣ ଭାରି ଚାଲାକ। ରାବଣ କହିଲା ଈଶ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ, ଈଶ କହିଲେ ନଙ୍ଗଳ ଈଶ ଏଠି ଦରକାର ନାହିଁ। ପୁଅ ସେଇଠି ରାବଣ ମହା ଚାଲାକି କହିଲା ମା ମୋର କହୁଛି ଈଶ, ମୁଁ ଈଶ ଅର୍ଥ ବୁଝି ନାହିଁ। କହିଲା ବିଂଶ ପାଣି ଭଣି ଈଶାନ କଲେଣି, ଏ ବନେ କି ବାସ। ରାବଣ କହିଲା ଲୋ ମା, ଶିବ କଣ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାସ କଲେଣି, ସେ ଆଇଲେ ତୁମେ ଭିକ୍ଷା ଦବ? ରାବଣ ସୀତାଙ୍କର କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଇଏ କୁଟୀର ଭିତରେ, ସେ କୁଟୀର ବାହାରେ। ସେଇଠି ସୀତା କହିଲେ, କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ଈଶ ନୁହଁ, ନା ଆଉ ନା ଧବ। ପୁଅ ଶୁଣ, ଧବ ଆଇଲେ ଭିକ୍ଷା ଦେବି ସୀତା କହିଲେ। ରାବଣ କହିଲା ଧବ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ, ଧବ କହିଲେ ଗଛ। ରାବଣ କଣ କହିଲା? କହିଲା ଉର୍ବିରେ କି ଧବ ଜାତ ଆତ କରିଲେଣି, ଆସିଛନ୍ତି ଯିବା ପାଇଁ ଦେବ ଭିକ୍ଷା। ରାବଣ କହିଲା ଲୋ ମା, ଗଛ କଣ ସବୁ ଯିବା ଆସିବା କଲେଣି? ତୁମେ କହୁଛ ଗଛ ଆଇଲେ ଭିକ୍ଷା ଦବ, ଧବ କହିଲେ ଗଛ, ଧବ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ। ସୀତା ରାଗିଲେ, କହିଲେ କିରେ ଇଏ ଭିକାରୀ ପାଠ ପଢିଛି କି?
मु कथा को काटी दउछे सीता ठाकुराणी कहले नाई धब नुह ना किए ना राघव ठो ठो हे रावण हसिला यात्रा पाटे देलु पड़ा बाउंस बाउ देलु से हस कौन कहला रावण जेतबले सीता कहले राघव आइले भिक्षा देवी कवि सम्राट उपेंद्र भंज वैदेश विलास छंद कला विचित्र बाणी सुनिला दैत्य भणी तू ही तो मानुष ही एले बारी धिबासी मत्स्य स्थले आसी सीता ठाकुराणी जेतबले कहले राघव आइले भिक्षा देवी मौसा राघव कहले राम राघव कहले बालिया माछ राम सीता राघव राम न्याय कहते रावण कहला बारिधिवासी मत्स्य समुद्र जो बालिया माछ सी आइले भिक्षा सीता सबु समुद्र अच्छा आउ भंजु को पारौना ये जो भंज लिखिं ताकू जाई मार समुद्र केते माछ अछि तुमे केइटा जीव चिन्हिच बारिधिवासी मत्स्य स्थले आसी तो संगे बिलस माछ ना कइबर तो देइचंती धान ना चासी देइची साडू को जाना बापा बारिधिवासी मत्स्य स्थले आसी तो संगे बिलस रागी गले कहले बक्रौकती कहूछ होई जति बोइले जेतबले सीता कहले तुमे भिक्षा पाई आसी काई बंकालिया कथा वार्ता करूछ निया लागी गला रावण ठी रावण विचार कला कहला मु विश्रवानंदन हे पुओ मु ब्रह्मांकर चतुर्थ पुरुष बाबा मु चोर नुह ना मु परिचय देबी ता इच्छा हेले आसीबो नहले नहीं कुटीर भितरे सीता कुटीर बाहर रावण राम रावण को जेतबले कहिचंती सीता केमती बंकालिया कथावार्ता करूछ रावण कौन कहला कहला बोले मु लंकेश तोते करियास साधवी कुटीर बाहर थाई रावण कहूची बोले मु लंकेश तोते करी आस आसीछि साधवी लंकार ईश किए आशा करी आसी भौणी रूपे आसी आशा करी कि स्त्री रूपे मु जनक घर को भिख पाई जीवी मु कहबी माँ मु तते आशा करी आइछि से भिख दब ना पनिकी फोपाड़िब ओ तेणु रावण कथा को सीता विचार कले कले कौ है पुओ पछरे सियाड़े चुटी ओटरा उठर हब चारिआडे मोर आखि बापा जे रावण सेठी कथा कहला परे सीता कहले कहले ओ तुमे बंकालिया कथावार्ता कल रावण कहला मु लंकेश तुमको आशा करी आसी किछि सीता जेमती आउ न कहले आउ पदे रावण कहला कहला मो बायोडाटा कोन जानि पालेनी ना कोन आउ टिके परिचय खोलिले कुटीर भितरे कुटीर बाहरे देखा साक्षात रावण कहला कहला ये बड़पणु इंद्र बसे द्वारा पसई भंज बड़पणु इंद्र बसे द्वारा पास विशुद्ध ब्रह्मार चतुर्थ पुरुष मुसत ए बापा साड़ू जा से शरण पशिलानी ता संगे काई लागी कवा तू तो खाली पेंट पिंधिछु आ पेंट न पिंधिले कोन हो तांकर स्थान काल पात्र अछि मनुष्यकर स्थान काल पात्र नाही साड़ू को जा ना बापा जो आड़ू जीवु सियाडे धारा जीवो किंतु एति कि तांकर गोटिए लक्षण कोन ना खीरी हंडारे आगो खीरी न खाई कि कान कामुडा कामुडे छिंडा छिंडी हे नले संजमता तांकर ठीक अछि मनुष्यकर से संजमता नाही गेडु भल तो करूचु रावण कहला मु ब्रह्मार चतुर्थ पुरुष मु चिरायु पद्मिनी जातिया नारी मो राज्य परिपूर्ण बड़पणु इंद्र पशे द्वार पासे विशुद्ध जाति माँ सीता नीरव रहिले रावण कहला कौन माँ जानी पारनी ना कौन खोली देवी परिचय कहला विभूति किस कहिबी मोर देश सही भंग विभूति किस कहिबी मोर देश कनका
ରାବଣ 18ଟା ହାତ 9ଟା ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୁପ୍ତ କରି ଭିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା। ସେଇ ରାବଣ କହିଲା ମୋର 20ଟା ମୋର 10ଟା ମୁଣ୍ଡ ସେଇ କୁଟୀର ଭିତରେ ଥାନ୍ତ ବାହାରେ ନଥାନ୍ତ ତୁମକୁ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ତୁମେ ତ ଜାଣିଲ ରାବଣ ସେ ଗାର ଅତିକ୍ରମ କରି ଆସିଲା ପରେ ସେ ନେଲା ନା ଘର ଭିତରେ ପଶି ଭିଡ଼ି ଆଣିଛି। ସେ କହିଲା ମୋର 20ଟା ହାତ 10ଟା ମୁଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାର ଚତୁର୍ଥ ପୁରୁଷ ମୁଁ ରାବଣ ଖୋଲି ଯାଇଛି ନା ନାଇଁ। ତୁମେ କାହିଁ ତାକୁ ଦଉଥିଲ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ଯିଏ ଧନୀ ଲୋକ ସେ କହିବ ପାଲାବାଲା ମତେ ଟଙ୍କା 5ଟା ଦେଲ। ଆଉ ଯିଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ଲଙ୍କାପୁରର ରାବଣ ସେ ଆସିଛି ଭିକ୍ଷା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଭିକ୍ଷା ଦେଲ ସେ ଠକିନି ଯତ୍ନରେ ତୁମକୁ ନେଇକି ବସେଇଲା ପୁଷ୍ପକ ଯାନ। ପୁଷ୍ପକ ଯାନରେ ବସିକି ଗଲା ବେ ତୁମେ ଯୋଉ କାମ କଲ ଜାନ କି ଗରିବ ଘରର ସ୍ତ୍ରୀ କି 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ସେ କାମ କରିବ ନାଇଁ ରେ। ରାବଣର ପୁଷ୍ପକ ଯାନରେ ସୀତା ବସି ଗଲା ବେଳେ ଗରିବ ଘର ନାରୀ କି 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଯୋଉ କାମ ନ କରିବ ସୀତା ସେଇ କାମ କଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରୁନି। ପଣ୍ଡିତ ସାରଙ୍କୁ ପଚାରିବି ସେ ଆଜି ଏଠି ଅର୍ଥ କରିବେ ଆମେ ଶୁଣିବା। ରାବଣ କୋଉ ଦିନ ସୀତାକୁ ନେଇଥିଲା ତାର ଅର୍ଥଟା କରିବ। ଅର୍ଥ କଲେ ଗୁରୁବାର ହବ। ମହା ନାଟକ ଶ୍ଲୋକ କହିଲା ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରେ ଚନ୍ଦ୍ରାର୍ଦ୍ଧ ଭାସ ରାବଣ ନଙ୍ଗର ହୁତ ସୀତା କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷେ ସୀତାଷ୍ଟମୀ। ପାଢୀ ବାବୁ ଶୁଣୁଥା। ରାତ୍ରି ଅଧ ଦିନ ଅଧ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଧ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଧ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ସୀତାଷ୍ଟମୀ। କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷରେ ସୀତାଷ୍ଟମୀ ପଡେ। ଆକୁ ହିସାବ କରିକି ବୁଝେଇ ଦେଲେ ଗୁରୁବାର ହବ। କେମିତି ତା ହିସାବଟା? ତୁମେ ଯେହେତୁ ପଣ୍ଡିତ ତୁମର ଆମଠୁ ସଂସ୍କୃତ ଜ୍ଞାନ ଅଧିକ ସେ ଯୋଉ କାଲି ବିନା ଶୋଳ୍କରେ କରୁଥିଲ ନିଃଶୋଳକିଆ ଆଜି ଟିକେ ଦବ ଏ ଅର୍ଥଟା ମତେ ବୁଝେଇ ଦବ। ମହାନାଟ ରାତି ଅଧ ଦିନ ଅଧ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଧ ଚନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଧ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମ୍ୟାତୀତ ନେଇକି ପୁଷ୍ପକ ଯାନରେ ଗଲା ବେଳେ ସୀତାଙ୍କୁ କିଏ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଯୋଉ କାମ ନ କରିବ ସେ ସେଇ କାମ କଲେ। ଗୁରୁବାରେ କୋଉ ନାରୀ ଅଳଙ୍କାର ଖୋଲିବନି। ମାଗିକିରି ନେଇଥିଲେ ଅଳଙ୍କାର ବି ଖୋଲିବନି। ପଣତ କାନି ଚିରିବନି। ଦଶଗ୍ରୀବ ରାବଣ ଗୁରୁବାରେ ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ଜାନକୀ କି ପୁଷ୍ପକ ଯାନରେ ନେଲା ବେଳେ ମା କଣ କଲେ? କପିଳ ଲେଖିଲେ କହିଲେ ଜଗାମ ବାୟୁ ବେଗେ ସୀତା ମାଦାୟ ସତ୍ୱର ଉତ୍ତରାର୍ଦ୍ଧ ଖଣ୍ଡେନ ବିମୁଚ୍ୟା ଭରଣାଦିକ। ଏତେ ଜୋରେ ଗଲା ଜଗାମକି ରଥ ପୁଷ୍ପକ ଯାନ ବାନରାନ ବାରିଜନା ନାଇଁ। ଋଷ୍ୟମୁଖ ପର୍ବତ ଉପରେ ହରି ଅଛ ହରି କହିଲେ ମାଙ୍କଡ ଅଛ କହିଲେ ଭାଲୁ ବସିଥିଲେ। ମା ଜାନକୀ କଣ କଲେ ନା ଉତ୍ତରାର୍ଦ୍ଧ ଖଣ୍ଡେନ ପଣତ କାନିକି ଚିରି ନିଜ ଅଳଙ୍କାରକୁ ଖୋଲି ଯୋଉଟା ବାପ ଘର ଯୋଉ ଅଳଙ୍କାର ଦେଇଥିଲେ ଯୋଉ ଅଳଙ୍କାର ଖୋଲି ହବ ନାଇଁ ସେ ଅଳଙ୍କାର ସେ ପିନ୍ଧିଲେ। ସେ ସବୁତକ ଅଳଙ୍କାର ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି। ତାକୁ ବାନ୍ଧିକି ବିମୁଚ୍ୟା ପକେଇଦେଲେ। ସେଇଠି ରାବଣ ବିଚାର କଲା କହିଲା ରେ ଇଏ କଣ ଅସଲ ସୀତା ନୁହଁ କି? ଗୁରୁବାର ଅଳଙ୍କାର ଖୋଲିଲେ। ସେଦିନ ଜାଣିଲା ରାବଣ ସନ୍ଦେହ କଲା ଯେବେଳେ ଅଙ୍ଗରୁ ସୀତା ଫିଙ୍ଗିଲେ ଭୂଷଣରେ ଏଇଠି କାଟିବି। ମୃଦଙ୍ଗର ସେ କଣ କାଟିବ? ମୁଁ ଖୁଆରେ କାଟିବି।
जो दिन फिंगी देले जनक नंदिनी जानकी अलंकार रावण कहला ये कौन असल सीता नुहंती कि अशोक कानन रे रखिला परीक्षा करने उद्देश्य राम को कटा मुंड को पकईला किंतु माँ कांदिले से रावण कहला राम कहले जदि प्रकृत तुम्हें जान लो मो माया मुंड तुम्हें हसी था जदि जान लो प्रकृत मोर कटा मुंड तुम प्राण भाई उड़ी जाई था हाँ कौन कर अपेक्षा करा पड़ो तेणु पुओ कहले ये कांत कृत्य प्राण त्यक्ता सत्य धर्म प्रतिष्ठिता स्वामी मला परे स्त्री देखू कि शुणु मन रख माँ स्वामी मरीगला स्त्री देखिला स्वामी मृत पिंड तो प्राण भाई उड़ी जीव अपना छे का प्राण भाई स्त्री प्राण तो गोटे चितार पड़ स्वामी मला विदेश रे स्त्री शुणिला प्राण भाई उड़ी जीव राम कहले जदि प्रकृत रे तुम्हें सती नारी जान लो मो कटा मुंड रावण आनी जाइछि तुम प्राण भाई उड़ी जीवा जदि जान लो माया कांदु थल काई कांदी ना मु कोन कहूछि पिसी खुंटिया मु विश्वनाथ खुंटिया गाइबी तुम्हें भाईधर चंडकर गाइब गोटे पद कौन कहले विश्वनाथ खुंटिया कौन कहले हाँ अच्छी कला ये धनुर्धर वीर ये बर ये करो ये जहार बाण ब्रह्मांड दही पारे मारिला प्रहस्त कांदी थिलो से दिन प्रश्न सातुटा पचारि देले राम गोटी गोटी की सुनंतु तुम्हें मधुसजिया रजनी रे मिथ्या कथा लिखिलो द्वितीय कथा तुम्हें मो बापा मां को सेवा न करी मो संग आइलो जंगल को मो कथा मानिलनी तृतीय मो माँ कथा को अवमानना करी सुन मूर्ख मागिलो कथा को तुम्हें ग्रहण करो लक्षण को निंदा कल चतुर्थ रावण परिचय पाइबा परे तुम्हें अलंकार गुरुवार रे फिंगी की पणत कानी चिरिल 6 नंबर प्रश्न 7 रे मो माया मुंड को अशोक कानमर रावण पकईला परे तुम्हें जदि जानिलो माया कांदिलो काई आउ जदि जानिलो प्रकृत मो स्वामी कर मृत मस्तक बंचिल केमी ये 7टा प्रश्न पचारि सारिबा परे दशमती बसुमती ठिया हेले कहले बाबू दशरथ पुओ खाऊरे सुमत हूँ घरे निज बो को तो एते कौन एटा कहूनु ई पु कौन कहू
ଶୁଣ ମା ଶୁଣ ବାପା ଇଏ ଝିଅ ମୋର ହଉଛି ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ରଘୁକୁଳର ବୋହୂ ଏଠି ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ଦେବତା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏ ଠିଆ ହେଇ କଥା କହିବନି ନା ମୁଁ ମା ତୁମେ ଯେମିତି 7ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ମୋ ଝିଅ ଜାନକୀକି ଅଥୟ କରିଦେଇଛ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଜି ଏଇ ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ 7ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି କିଏ ପଚାରିବ ମା ବସୁମତୀ ପଚାରିବ ମୁଁ ତା ଦେହରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଦେବି ଆଉ 6ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ବସୁମତୀ ରାମକୁ ପଚାରିବେ ରାମ ଉତ୍ତର ଦେବେ ତାପରେ ଯାଇ ବିଚାର ହବ ବସୁମତୀ ପଚାରିଲେ କହିଲେ ରାମ ତୁମେ ରାବଣକୁ ବଧ କଲ ତା ସାନ ଭାଇ ବିଭୀଷଣକୁ ତା ଭାଉଜ ମନ୍ଦୋଦରୀ ସହିତ ବିବାହ ଦେଲ ବାଳିକେ ବଧ କଲ ତା ସାନ ଭାଇ ସୁଗ୍ରୀବ ସହିତ ବାଳିର ସ୍ତ୍ରୀ ତାରାକୁ ବିବାହ ଦେଲ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ମଣିବନ୍ଧନ କଲା ବେଳେ ବିବାହ ମଣ୍ଡପରେ ବୋଲନ୍ତି ଯଥା ରାବଣସ୍ୟ ମନ୍ଦୋଦରୀ ଯେମିତି ରାବଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି ମନ୍ଦୋଦରୀକି ଯୋଡି ଦିଅନ୍ତି ସେମିତି ରାବଣ ଠାରୁ କଣ କମ କୋଉ ଗୁଣରେ କମ ଥିଲା ବାଳି ଯେ ରାବଣକୁ କାଖରେ ଡାକିକି ବୁଲୁଥିଲା ଏଠି ବାଳିସ୍ୟ ତାରା ନ ହେଇ କାହିଁ ସୁଗ୍ରୀବସ୍ୟ ତାରା ଟିକେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଏ କଥା ରାବଣସ୍ୟ ମନ୍ଦୋଦରୀ ରାବଣ ମଲା ତା ସ୍ତ୍ରୀ କି ବାହା ହେଲା ବିଭୀଷଣ ଏଠି ବାଳିସ୍ୟ ତାରା ବାଳି ମଲା ତା ସ୍ତ୍ରୀ କି ବାହା ହେଲା କି ଧୀରେ ବାଳି ମଲା ତା ସ୍ତ୍ରୀ କି ବାହା ହେଲା ସୁଗ୍ରୀବ ଏଠି ଯଦି କଲ ରାବଣସ୍ୟ ମନ୍ଦୋଦରୀ ତାରା ଯଦି ଏଠି କଲ ସୁଗ୍ରୀବସ୍ୟ ତାରା ସେଠି ମନ୍ଦୋଦରୀସ୍ୟ କି ବିଭୀଷଣସ୍ୟ ମନ୍ଦୋଦରୀ କଥା ଏମିତି ଆଉ 6ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ବସୁମତୀ ପାଢୀ ବାବୁ ଯଦି କପିଳ ରାମାୟଣ ଉପରେ ଦଖଲ ଥବ ଏଇଠୁ ନବ ଆପଣ ମାନେ ବରାଦ କରିଛନ୍ତି ଆଜି ଏ 3 ରାତି ପାଲା ଗାଇଲା ବେଳେ ଯଦି କିଛି ସନାତନ ଦାସର ତ୍ରୁଟି ଥିବ ମହତ ଗୁଣରେ କ୍ଷମା କରିବେ ପାଢୀ ବାବୁ ପାଲାର ଜମକ ପାଇଁ ବଡ ଭାଇନାଟା କଣ କହିଦେଇଛି ତୁମକୁ ମୁଁ ତ ଯେହେତୁ ମତେ ବଡ ଭାଇନା ବୋଲି ସମ୍ମାନ ଦଉଛ ଆଉ ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ କ୍ଷମା ମାଗିବିନି ମହତ ଗୁଣରେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ତେଣୁ ମୁଁ ବି ତୁମ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ତୁମେ ଶାରୀରିକ କ୍ଲେଶ ନ ଭୋଗ ତୁମ ଭିତରେ ସେତିକି ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ନ ଶୋଇକି ତୁମେ ପାଲା ଗାଉଛ ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଡେ ଦାମ୍ଭିକ ପଣ୍ଡିତ ବୋଲି ତୁମ ମନରେ ମୁଁ ବହି ଯୋଉଠୁ ଛାଡ଼ିଲି ସେଇଠୁ ଧରିବ 7ଟା ଦୋଷ ମା ବସୁମତୀ ଧରିବେ ରାମଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦୋଷ କହିଛି ରାବଣସ୍ୟ ମନ୍ଦୋଦରୀ ଯଦି ବାଳିସ୍ୟ ତାରା କାହିଁକି ହେଇନି ଏଠି ଯେତିକି ଆପଣ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସବୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ସେ ଫାଙ୍କା ଗର୍ଜନରୁ କଣ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ଟଙ୍କା 100ଟା ତ ହେଇପାରିଲାନି ଖାଲି ଫାଙ୍କା ଚା ବାଞ୍ଚିକି ଗର୍ଜନ କରୁଛି ମୁଁ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିছে ପାଢୀ ବାବୁ ରାବଣ ସୀତାଙ୍କୁ ନେଲା ବାଥିରେ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରେ ଆଣୁଛ ଆଣ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଆହବ ଏଇଟା ପାଢୀ ବାବୁ ଷ୍ଟେଜକୁ ଆସିବେ ଇରେ ବାପା ଇଏ ଚନ୍ଦନ ନିପିଲେ ଏଠୁ ଟଙ୍କାଟେ ହାରିବ ନାହିଁ ରାତି ଅଧ ଦିନ ଅଧ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଧ ଏଇ ପୁଅ ମୋ ଉପରେ ଚଢି ଯାଉଛି চন্দ্রধ কৃষ্ণ পক্ষ সীতাষ্টমী তুমি সংস্কৃত শিক্ষক ডক্টরেট পাইছ যোগ্য গায়ক গোটি গোটি কিরি বুঝাই কইব
ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦକ୍ଷିଣା କୁଆଡେ ଗଲ କାହ୍ନୁ ବାବୁ? ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବାପା ହେଲେ କି ପଣ୍ଡା? ବିମ୍ବାଧର ପଣ୍ଡାଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ବଳରୁ ତୁମେ ଆଜି ଏତେ ବାଟ ଆଗେଇଛ। ମୁଁ ଦମ୍ଭ ଦେଇ କହିବି ଖରାପ ଭାବ ଭଲ ଭାବ। ପିତା ମାତା ସୁକୃତରୁ ପୁତ୍ର ହୁଏ ସୁଖୀ। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ତାଙ୍କରି ନାଁରେ 2ଟା ମାନପତ୍ର 2 ଗାୟକକୁ ଦିଆଯିବ। ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥାଇ ତାଙ୍କର ଅତୁତ ଆତ୍ମା ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁସି ହେଉଥିବେ, କହିବେ ଯୋଗ୍ୟ ପୁଅ କରୁଥିବେ। ତେଣୁ ସପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ, ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ କୋରାଙ୍ଗ ଗ୍ରାମାଧିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏ ଯେତିକି ଭବ୍ୟ ମଞ୍ଚରେ ଆପଣ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ମୋ ମା ମାନଙ୍କୁ, ବାବୁ ମାନଙ୍କୁ, ଏ ସନାତନ ଦାସ ତାର ଅନ୍ତର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସହାନୁଭୂତି, ଭକ୍ତିଭୂତ ପ୍ରଣାମ। ତୁ ଯା ଯା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କାହିଁ କହୁଛି ଯିବାକୁ? କୃଷ୍ଣକୁ କହୁଛନ୍ତି ଗୋପାଙ୍କ ନାଁ ମାନେ। ଆଉ ନ ଆଇଲେ କେମିତି ମଜା ହବ? ଲୋକ ଜାଣିବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛି। ଆଉ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି? କାହ୍ନୁ ବାବୁ, ପଣ୍ଡା ବାବୁ ଆସନ୍ତୁ। ନା ମୁଁ ନୃସିଂହ ହୋତା ହେଇଥିଲେ ଶୋଷି ନିଅନ୍ତାଣି। 10 ପ୍ୟାକେଟ ସିଗାରେଟ ସେ ଟାଣି ସାରନ୍ତାଣି ନୃସିଂହ ହୋତା। ଚୁପ୍, ସେଗୁଡା କାହିଁ ଖାଇବୁ? କଣ୍ଠ ଖରାପ ହବ। ହଉ, ନବଗ୍ରହ ଏକାଦଶ ଶସ୍ତା ଫଳଦା ଭନ୍ତୁ, ତାରାବାରା ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଶୁଭମ ବହୁତୁ। ମୁଁ ଏତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବି, ଆପଣଙ୍କ ମନ ତ ଠିକ ଅଛି, ମନ କେବେ ବଦଳିବନି। ଶାରୀରିକ କ୍ଲେଶ ନ ଭୋଗନ୍ତୁ, ଏମିତି ହୃଦୟ ନିର୍ମଳ ଥାଉ। କଣ କେଇଟା ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି? ଏମିତି ପାଲା 3 ରାତି ଚାଲୁ, 4:30 ଆଡକୁ ଯିବନି। ଏଇ 3 ରାତି ପାଲା ଚାଲୁ। ଭଲ ଭଲ ଗାୟକ ମାନେ କେମିତି ଆସିବେ ମୁଁ ସହଯୋଗ କରିବି, ପାଢୀବାବୁ ସହଯୋଗ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ। ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶସ୍ତି ରହିଥିବ, ଭଗବାନଙ୍କର ଦୟା ଥିବ, ଆପଣଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, କେବେ ହେଲେ ଅସୁବିଧା ହବନି। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠରେ ହରିବୋଲ ଟିଏ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ କାହ୍ନୁ ବାବୁର ମଙ୍ଗଳ ହବ। ଆନନ୍ଦ ହରିବୋଲ। ମହାପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ସର୍ବଶୃଙ୍ଖଳାରେ ସର୍ବଇଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ କରନ୍ତୁ। ନମ୍ର ନିବେଦନ, ସର୍ବେ ବୋଲନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ କବାର ପ୍ରଭୁ। ପାଉ 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 ନେ ବାପା। ହଉ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କହିଲା ତୁ ଯା ଯା। ତୁ ବାପା ଭାବୁଛୁ କି ମୁଁ ତୁମ ଗାୟକଙ୍କୁ କହୁଛି? ନାଇଁ ବାପା, ମନ ଦୁଃଖ କରନା। କହିଲା ତୁ ଯା ଯା କହିବୁ ସେ କପଟି ଆଗେ, ରାଜା କହିବୁ ସେ କପଟି ଆଗେ, ତୁ ଯା ଯା କହିବୁ ସେ କପଟି ଆଗେ। ନୃସିଂହତା ଏମିତି କରିକିରି ଦୁନିଆ କଲା ସେଥିରେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। କହିଲା ଧେନୁ ରଖା ଯାର କର୍ମ ସେ କି ଜାଣେ ମୁକ୍ତ। ମୁଁ ବି ନୃସିଂହତାକୁ ରକ୍ଷା କରିଛି, ନହେଲେ ମାଡ ଖାଇଥାନ୍ତା ବହୁ ଜାଗାରେ। କହିଲା ଧେନୁ ରଖା ଯାର କର୍ମ ସେ କି ଜାଣେ ମୁକ୍ତା ମର୍ମ। ଧେନୁ ରଖା ଯାର କର୍ମ ସେ କି ଜାଣେ ମୁକ୍ତା ମର୍ମ। ଧେନୁ ରଖା ଯାର କର୍ମ ସେ କି ଜାଣେ ମୁକ୍ତା ମର୍ମ। ତୁ ଯା ଯା, ତୁ ଯା ଯା। କହିଲା ତୁ ଯା ଯା କହିବୁ ସେ କପଟି ଆଗେ, ଯା ଯା କହିବୁ ସେ। ତୁ ଯା ଯା କହିବୁ ସେ। ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ବର ନେଲେ ଶ୍ରବଣ, ସାଦରେ ହେଲା ଲୋଚନ। ଏଠାରେ ସବୁ ମାଗୁଛି ବିଦାୟ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦୟା କରିଥିବ ପ୍ରଭୁ ଦୟାମ। ଗଲାବେଳେ ନନା ପୁଅ କରୁଅଛି ଅଳି, ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ହୋଇ ଅଛ ମେରି। ଦରବାର ମାଗା ଲାଗିଲା ଦଳି। ହରିବୋଲ ସଙ୍ଗେ ହୁଳ ହୁଳି କର ତାଳି। କଲା ବୋଲ ହରି ହେ।